morning to one and all. This is Redamma, KGBV, Obulvaripalli, Biological Science CRT, Kadapa district. Today we will discuss about the topic of respiration and circulation. We already learnt respiration. What is the meaning of respiration? Oxidation of food materials like glucose, carbohydrates, amino acids is called respiration. Respiration is two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. What is the process involved in respiration? Inhalation and exhalation. What is the meaning of inhalation? Intake of air into the lungs is called inhalation. Exhalation means expelling out of air into the lungs is called exhalation. Today we will discuss about the topic of circulation. We already learned respiration. Next we discussed circulation. What is the circulation? All living organisms need to food for their growth and development. What food? Like nutrients, liquids and gases. All living organisms need their nutrients like liquids and gases also for their development. All living organisms would need to send these materials like nutrients, gases, liquids to the all parts of their body by a specialized system. The specialized system is called circulatory system. ప్రాణమున్న ప్రతి జీవి కూడా జీవించడానికి ఆహారం అవసరం. ఆ న్యూట్రియంట్స్ కానీ ఆ తిన్న ఆహారంలో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్స్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ గ్యాసెస్ కానీ ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకొక పార్ట్ బాడీ అంతా చేరవేయపడాలన్నమాట. ఇందుకోసం ఒక స్పెషలైజ్డ్ సిస్టమ్ అనేది మన బాడీలో ఉంది. దాని పేరే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. వాట్ ఈజ్ సర్క్యులేషన్? వాట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్? Circulation is a movement in the form of a cycle, especially movement of a blood throughout of the body is called circulation. The system that contains heart and blood vessels. Okay, next we will discuss about what are the concepts involved in respiration and circulation lesson. First, blood circulatory system in humans, human blood in other organisms, promotion of healthy lifestyle, respiratory disorders, natural phenomena related to the respiratory system, first aid. These are the concepts covered in respiration and circulation lesson. Next, blood circulatory system in humans. Observe this picture, children. There is one picture is there. Heart. What are the parts in the picture? Heart, veins and artery. You observed that? We should know about the circulatory system and blood. The circulatory system consists of heart, blood vessels. Okay, heart is the pumping organ in the blood circulatory system. It is the size of one's fist. Now try to understand the structure of vital organ. What is a vital organ? Heart is the vital organ in the body. It is located between the lungs and protected by the rib cage. The shape of the heart is pear shaped. What is the shape of the heart? Pear shaped. The size of the heart is approximately the size of our fist. Okay, heart is the pumping and vital organ for the circulation of the blood in circulatory system. Okay, it is about the size of one's fist. It is located at the center of chest cavity between two lungs. Okay, and slightly bent towards the left side, resulting in the left lung being smaller than the right lung. Already discussed previous lesson. Okay, it has 4 chambers. Upper 2 chambers are called atria. How many chambers in the heart? 4 chambers. The upper chambers are called atria.
like right atria, left atria. And the lower two chambers are called ventricles. Right ventricle and left ventricle. కుడి కర్ణిక కుడి జఠరిక, ఎడమ కర్ణిక ఎడమ జఠరిక. ఇలా గుండెలో 4 గదులు ఉంటాయన్నమాట. The walls of the chambers are made up of muscles which contract and relax regularly. ఈ గుండె గోడల్లో ఉన్నటువంటి ఆ మజిల్స్ నిరంతరం కాంట్రాక్సేషన్స్ అండ్ రిలాక్సేషన్స్, సంకోచ వ్యాకోచాలను జరుపుతుంటాయి రిథమాటికల్లీ, ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం. అలా రిథమాటికల్లీ పంప్ చేయటం కారణంగానే టు పంప్ ద బ్లడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్ట్ బీట్. ఓకే, ద వాల్స్ ఆఫ్ ద చాంబర్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మజిల్స్ విచ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ రెగ్యులర్లీ అండ్ రిథమాటికల్లీ టు పంప్ ద blood. This rhythmatic contraction followed by its relaxation is called heartbeat. Okay, do you know what is the meaning of heartbeat? గుండె యొక్క కండరాలు నిరంతరం సంకోచ వ్యాకోచాలు జరపడం కారణంగా రక్తం అనేది సరఫరా చేయబడుతుంది. ఈ గుండె యొక్క క్రమబద్ధమైన ఈ సంకోచ వ్యాకోచాలనే హార్ట్ బీట్ అంటున్నారు. The doctor feels your heartbeat with the help of an instrument that is called stethoscope. Okay? The process of circulation helps in the supply of digested food and oxygen to all parts of the body and also bring back the waste materials also. Okay? How many we should know about the circulatory system and blood. The circulatory system consists of heart, blood vessels and blood. Heart is the pumping organ. This is the heart. This is the model of human heart. How many chambers in the human heart? 4 chambers. How many chambers? There are 4 chambers in the human heart. Observe the picture, children. How many chambers? 4 chambers. Okay. The heart is the pumping organ in the blood circulatory system. It is about the size of one's fist. ఎవరి చేతి పిడికిలంతా వాళ్ళ హార్ట్ ఉంటుంది. సపోజ్ నా హార్ట్ వచ్చి నా చేతి పిడికిలంత పరిమాణంలో ఉంటుంది. It is located the center of the chest cavity, slightly bent towards the left. ఎక్కడ ఉంటుంది మరి హార్ట్? where did the heart located? The heart located in chest cavity and slightly bent towards the left side. కొద్దిగా ఎడమ వైపుకు వాలి ఉంటుంది. కుహరంలో ఎడమ వైపుగా కొద్దిగా వాలి ఉంటుందన్నమాట. రిజల్టింగ్ ద లెఫ్ట్ లంగ్ బీయింగ్ స్మాలర్ దెన్ ద రైట్ లంగ్. ఆల్రెడీ yesterday lesson we discussed about right lung is bigger than the left lung. The answer is the heart is slightly bent towards the left side. That's why the left lung is smaller than the right lung. Next, it has 4 chambers. How many chambers? It has 4 chambers. 1, 2, 3, 4. How many chambers? 4 chambers. The upper chambers are called atria. The lower 2 chambers are called ventricles. What are the upper chambers are called? Atria. Right atria and left atria. Right ventricle and left ventricle. So there are 4 chambers. Upper chambers are called atria. The lower chambers are called ventricles. The walls of the chambers are made up of muscles with contract and relaxation regularly and rhythmatically to pump the blood. ఈ గుండె యొక్క గోడల్లో ఉన్నటువంటి మజిల్స్ యొక్క కాంట్రాక్సేషన్స్ అండ్ రిలాక్సేషన్, సంకోచ వ్యాకోచాల కారణంగా బ్లడ్ అనేది సరఫరా చేయబడుతుంది అన్నమాట బాడీ మొత్తం రిథమాటికలీ. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హార్ట్ బీట్. ఈ రిథమాటికలీగా ఆ పంపు చేయబడేటువంటి ఆ రక్తం కారణంగా ఒక శబ్దం అనేది మన బాడీలో ఉత్పత్తి అవుతుంది. లబ్ధబ్ అనేటువంటి శబ్దం మీరు అందరూ వినే ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రిథమాటికలీ
contraction followed by the relaxation is called heartbeat. Okay, the doctor, whenever you go to hospital, the doctor feels your heartbeats with the help of one instrument. You know what is the instrument? That is called stethoscope. I have one set stethoscope. This is the stethoscope. The doctor feels your heartbeat with the help of this stethoscope. Okay? How will measure the healthy person's heartbeat is 72 times per minute. But heartbeat also rise up when we get emotional situations. Newborn babies 100 to 50 times per minute. 3 to 6 months babies 90 to 20 times per minute. 6 to 12 months babies heartbeat is 80 to 130 times per minute. 1 to 10 years children's heartbeat is 70 to 130 times per minute. 10 years above adults 60 to 100 times per minute. Well trained athletes 40 to 60 times per minute. Okay, next we will discuss the activity 5. The rhythmic contraction and relaxation of heart during heartbeat can be felt and measured by an instrument called stethoscope. We already discussed stethoscope. Who discovered stethoscope? In 1816, René Laennec discovered stethoscope. In 1816, who discovered the stethoscope? René Laennec discovered the stethoscope. Before the discovery, the stethoscope, the doctors used to heartbeat here in a before the discovery of the stethoscope, the doctors used to hear heartbeat by keeping ear on the chest of the patient. Okay? But René Laennec discovered stethoscope in 1816. Okay? René Laennec found the paper tube helps to hear the heartbeat perfectly. Then he used a bamboo instead of a paper tube to hear heartbeat. So Laennec called it's a stethoscope. Okay. So the rhythmic contraction and relaxation of heartbeat is during can be felt and measured by an instrument that is called stethoscope. So observe picture, that is stethoscope. To know the rate of heartbeat. Okay. Blood vessels. Next, the concept is blood vessels. So there are 3 types of blood vessels in the human body. How many types of blood vessels? 3 types of blood vessels. First one is artery. Arteries. They carry blood with more oxygen from heart to body parts. Arteries. They carry blood with more oxygen from heart to body parts. Heart నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని సప్లై చేసేటువంటి వజిల్స్ ఏంటిరా అంటే ఆర్టరీస్. వీటిని ధమనులు అంటారు. గుండె నుంచి శరీర భాగాలకు ఆక్సిజన్తో కూడిన రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తాయి. వెయిన్స్. సెకండ్ బ్లడ్ వెజల్ ఈజ్ వెయిన్స్. దే క్యారీ blood with more carbon dioxide from the body parts to the heart. Second one is veins. ఇవి ఏం చేస్తాయిరా అంటే శరీర భాగాల్లో ఏర్పడినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో కూడినటువంటి వేస్ట్ బ్లడ్ని అంతా కూడా బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్కు తీసుకొస్తాయి. సో హార్ట్ నుంచి మంచి బ్లడ్ని శరీర భాగాలకు తీసుకెళ్లేది వచ్చి ఏంటి? దే క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు ద హార్ట్ టు ద బాడీ పార్ట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్టరీస్. ఓకే, వెయిన్స్ which are useful for deoxygenated blood from body parts to the heart. So third one is blood capillaries, which are very thin, narrow blood vessels that connect the arteries with the veins and distribute the blood the body
parts. The third blood vessel is blood capillaries. Blood capillaries. Okay. బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ మూడవ రక్తనాళాలు ఏంటివిరా అంటే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అన్నమాట. ఇవేం చేస్తాయిరా అంటే ఇవి కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. వేటిని రా అంటే ఆర్టరీస్ని, వెయిన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి చిన్న రక్తనాళాలని బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అంటాం అనమాట. అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద బ్లడ్ టు ద బాడీ పార్ట్స్. నెక్స్ట్ we will discuss about the topic of human blood. Okay. What is blood made up of? Blood అనేది దేంతో తయారై ఉంటుంది? Why is blood red in color? బ్లడ్ అనేది హ్యూమన్ బ్లడ్ అనేది ఎందుకు ఎర్రగా ఉంటుంది? సో హ్యూమన్ బ్లడ్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ ప్లాస్మా. ఓకే. హ్యూమన్ యొక్క బాడీ యొక్క బ్లడ్లో ఏముంటాయంట? బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయంట మరియు ప్లాస్మా ఉంటుందంట. అసలు ఏంటిది ప్లాస్మా? ప్లాస్మా అంటే ఏంటి? ప్లాస్మా ఈజ్ ద ఫ్లూయిడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ 3 types: రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ ప్లేట్లెట్స్. ఓకే. అసలు ప్లాస్మా అంటే ఏమిటి? ఈ ప్లాస్మా అనేది మన బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి మన రక్తంలోని ఈ ద్రవ భాగాన్ని, ఫ్లూయిడ్ పోర్షన్నే మనం ప్లాస్మా అంటున్నాం. రక్తంలోని ద్రవ భాగం అన్నమాట. సో అలాగే ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం? హ్యూమన్ బ్లడ్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ ప్లాస్మా. బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ 3 types. వాట్ ఆర్ దే? రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ ప్లేట్లెట్స్. సో ఫస్ట్ we discussed about white blood cells. White blood cells are again of different types. We already learned. White blood cells అనేటివి మళ్ళీ 2 రకాలు. అవి ఏంటివిరా అంటే గ్రాన్యులోసైట్స్, అగ్రాన్యులోసైట్స్ అని 2 types అనమాట. The white blood cells boost our immunity and protect us from harmful diseases causing microorganisms. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ని గురించి మనం చెప్పుకున్నట్టయితే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంట మనకు? ఇవి మనలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ని కలిగిస్తాయన్నమాట. మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించినటువంటి రోగకారక క్రిములను ఇవి చంపివేస్తాయన్నమాట. సో చంపేసి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయన్నమాట. సో దే యాక్ట్ లైక్ పోలీస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, ఓకే. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి? వాట్ వాజ్ ద యూజెస్ ఆఫ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్? టు ప్రొటెక్ట్ us from harmful and disease causing microorganisms. Like act like a police force. ఒక రక్షక దళంలాగా మన బాడీకి పనిచేస్తూ ఇమ్యూనిటీ పవర్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ హ్యావ్ కలరింగ్ పిగ్మెంట్ కాల్డ్ హీమోగ్లోబిన్ ఇన్ ద ఆర్బీసీ. ఆర్బీసీ మీన్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎందుకు రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి? విచ్ గివ్స్ బ్లడ్ ద రెడ్ కలర్ అంటున్నాడు. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ విచ్ హ్యావింగ్ hemoglobin pigment. The red blood cells contain hemoglobin pigment. That's why the blood cells are red in color. హీమోగ్లోబిన్ అనేటువంటి ఒక వర్ణద్రవ్యం ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందన్నమాట. అందుకారణంగానే మన ఎర్ర రక్త కణాలు ఎరుపు రంగులో ఉంటున్నాయి అన్నాడు. సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్లో ఉండదు కదా, ఉంటుందా? సో దెర్ ఈజ్ నో హీమోగ్లోబిన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. దట్ వై వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ఇన్ వైట్ ఇన్ కలర్. So, okay. Hemoglobin. What is hemoglobin? It is a red colored pigment. Okay. Hemoglobin acts as a carrier for oxygen and carbon dioxide and play as a key role in రెస్పిరేషన్. మన శ్వాసక్రియలో హీమోగ్లోబిన్ కూడా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది. విచ్ క్యారీస్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లేస్ కీ రోల్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ అంటున్నాడు. ఇది మన రక్తంలో ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సరఫరాలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్. థర్డ్ టైప్ ఈజ్ ప్లేట్లెట్స్ విచ్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ కోయాగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ అన్నమాట. వెన్ there are cuts and wounds,
మనకి ఎక్కడైనా గాయాలు కానీ తగిలినప్పుడు వెంటనే అక్కడ ప్లేట్లెట్స్ రిలీజ్ అయిపోయి అక్కడ థ్రాంబోకైనేజ్ అనేటువంటి ఒక ఎంజైమ్ని రిలీజ్ చేసి ఆ థ్రాంబిన్గా మార్చి అక్కడ బ్లడ్ సెల్స్ అనేటివి కొయాగులేట్ అయ్యేలాగా చేస్తాయి. మీరు హైయర్ క్లాసెస్లో వీటిని గురించి తెలుసుకుంటారన్నమాట. సో వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్? కొయాగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెన్ దే ఆర్ కట్స్ అండ్ వూండ్స్. గాయాలు తగిలిన చోట రక్తం కారకుండా ఆపేలాగా చేసేటువంటివే మనకు ప్లేట్లెట్స్. బ్లడ్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ అనిమల్స్. ఓకే, బ్లడ్ ఈజ్ ద medium to carry the digested food materials and inhaled oxygen to the all parts of the body. జీర్ణమైన ఆహార పదార్థాలు ఆ రక్తంలో కలిసిన వెంటనే మనకు ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ద్వారా బ్లడ్ ఏం చేస్తుందిరా అంటే వివిధ భాగాలకు తీసుకెళ్తుందన్నమాట న్యూట్రియంట్స్ని, ఆక్సిజన్ను. వాట్ ఈస్ బ్లడ్ మేడప్ ఆఫ్? బ్లడ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ ప్లాస్మా. We already learnt. What are the blood cells present in? White blood cells, red blood cells and platelets. Okay, why is blood red in color? So hemoglobin pigment present in the blood, that's why the blood is red in color. The next we discuss about the topic blood in other organisms. వివిధ జీవుల్లో రక్తాన్ని గురించి మనము తెలుసుకుందాం. బ్లడ్ ఇన్ అనదర్ ఆర్గానిజమ్స్. ద బ్లడ్ in most animals is red in color due to the presence of hemoglobin pigment. Okay, the blood in earthworm is also red because there is hemoglobin dissolved in the blood. earthworm లో కూడా బ్లడ్ మనలో లాగే రెడ్గానే ఉంటుంది. ఎందుకురా అంటే because the hemoglobin pigment present in earthworms also dissolved in its blood. Okay, next, blood present in some insects like cockroach is colorless as there is no pigment in it. మనము కాక్రోచెస్లో కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్లో మనం గమనించినట్లయితే బ్లడ్ అనేది కాక్రోచెస్లో రెడ్గా ఉండదు బికాస్ దెర్ ఈజ్ నో హీమోగ్లోబిన్ ప్రజెంట్ ఇన్ దేర్. ద బ్లడ్ ఇన్ prawns, snails and crabs is bluish in color. Prawns, రొయ్యల్లో, నత్తల్లో, పీతల్లో బ్లడ్ అనేది బ్లూయిష్ కలర్లో ఉంటుంది. ద లైఫ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్, రెస్పిరేషన్ అండ్ సర్క్యులేషన్ టుగెదర్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. కంబైన్డ్ రోల్ ఇన్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకేనా? ఈ జీవుల్లో ఈ రెస్పిరేషన్ కావచ్చు, డైజెషన్ కావచ్చు, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కావచ్చు, ఈ మూడు కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తూ శక్తి విడుదలను చేస్తూ జీవులను జీవించేలాగా చేస్తున్నాయి అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఆల్ దీస్ ప్రాసెస్ టుగెదర్ హెల్ప్ ఇన్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం. శరీరంలోని ఈ వ్యవస్థలన్నీ కూడా జట్టుగా పనిచేస్తూ జీవించేలాగా జీవులను చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్, ఈజ్ ద బ్లడ్ ఇన్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ సేమ్ యాజ్ ఇన్ హ్యూమన్స్? మనుషుల్లో లాగా అన్ని జీవుల్లో రక్తము ఎర్రగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నామా ఇప్పుడు? నో. కాక్రోచెస్ వైట్ ఇన్ కలర్, ఫ్రాన్స్, స్నేల్స్ ఈజ్ బ్లూయిష్ కలర్. వీ ఆల్రెడీ learnt. Okay, next we will discuss about the topic of promotion of health lifestyle. ప్రమోషన్ ఆఫ్ హెల్త్ లైఫ్, ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం. We know that healthy body is the first need of our survival and well-being. Let us learn about some health aspects. Non-communicable diseases, like non-communicable diseases means అంటుకోవడం ద్వారా వ్యాపించినటువంటి వ్యాధులు. గాలి ద్వారా కానీ, నీటి ద్వారా కానీ, తాకడం ద్వారా కానీ ఎటువంటి వ్యాధులు ఒకరి నుంచి ఒకరికి సంక్రమించుకుంటే వాటిని నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటారు. లైక్ హార్ట్ అటాక్, క్యాన్సర్, పారాలసిస్ ఎక్సెట్రా ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ద 21st century. 21వ శతాబ్దపు పెద్ద ఆరోగ్య సమస్య సవాళ్ళు అన్నమాట, ప్రజారోగ్య సవాళ్ళు.
Non-communicable diseases related deaths are increasing, especially in low and middle income countries, and over half of them are associated with behavior that began or enforced during adolescence, including tobacco and alcohol use, poor eating habits and lack of exercises. ఎందుకురా ఈ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అనేటివి మనకు వస్తున్నాయిరా అంటే కారణం ఏంటిరా అంటే దీనికి మూలం మనకు అడాల్సెన్స్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ప్రవర్తన మార్పులపైన, ముఖ్యంగా మనకు అడాల్సెన్స్ పీరియడ్లో చెడు వ్యసనాలకు బానిస అవుతుంటారు కదా, పొగ అంటే మద్యం తాగటం, పొగ పీల్చడం, ఇలాంటి అనారోగ్యకరమైనటువంటి అలవాట్లు, అలాగే ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్, వ్యాయామం లేకపోవటం కారణంగా ఇటువంటి సమస్యలన్నీ తలెత్తుతున్నాయి. మరి ఏం చేయొచ్చు చూడండి. హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్, ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవనశైలి. చూడండి, అబ్జర్వ్ దిస్ పిక్చర్ చిల్డ్రన్. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫర్ అట్లీస్ట్ 30 minutes ఫర్ 5 days a week. ఓకే, నెక్స్ట్ increase muscular strength and blood circulation. More physical activity provides greater health benefits. Okay, these are the healthy lifestyle. Next, we will discuss about the topic respiratory disorders, COVID-19, the pandemic. COVID-19 was the new disease that created a global impact recently. Yes or no? Yes. What is a pandemic? A disease which infects most of the people in a country or the whole world at the same time is called pandemic. అసలు ఏంటి పాండమిక్ అంటే ఏమిటి? పాండమిక్ అంటే ఏమిటి? ఏకకాలంలో చాలామందికి వ్యాధి ఒకేసారి ఎక్కువ మందికి ఒక వ్యాధి సంక్రమించడం అని మీనింగ్ అన్నమాట. అది ఒక కంట్రీలో కావచ్చు, ప్రపంచం మొత్తం మీద కావచ్చు. దాన్నే ఏమంటారంటే పాండమిక్, మహమ్మారి అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్-19. ఈ మధ్యకాలంలో కోవిడ్-19 అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకకాలంలో సంక్రమించినటువంటి పాండమిక్. ఓకే, we can prevent any disease or infection by improving our immunity. Okay, immunity is the inbuilt capacity of the body to fight and overcome the effects of disease causing germs. This is taken care of by the white blood cells in the blood. The entry of diseases causing germs into our body to grow and multiply is called infection. What is infection? The entry of diseases causing microorganisms. Okay, the entry of microorganisms like disease causing microorganisms into our body to grow and multiply is called infection. Okay, in case of weak immunity, the infection will lead to disease. Diseases are mainly two types of caused by bacteria and viruses. How many types? Two types of causative microorganisms are there, that is bacteria and viruses. Bacteria are very small and can be seen even under a compound microscope. Okay, we can observe bacteria under a compound microscope, but viruses are so minute they cannot be seen only compound microscope. They can be seen in only electronic microscope. Okay, which new disease created a global impact recently? COVID-19. Let us know the differences between bacteria and viruses. ఇప్పుడు మనము బ్యాక్టీరియా వైరసెస్ డిసీజెస్ల మధ్య డిఫరెన్సెస్ని చూద్దాం. బ్యాక్టీరియా డిసీజెస్ అండ్ వైరసెస్ డిసీజెస్. బ్యాక్టీరియా డిసీజెస్ కెన్ బి క్యూర్డ్ యూజింగ్ యాంటీబయోటిక్స్. బ్యాక్టీరియాల వల్ల సంక్రమించేటువంటి వ్యాధులకు మనం యాంటీబయోటిక్స్ను వాడి క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. కెనాట్ బి క్యూర్డ్ యూజింగ్ యాంటీబయోటిక్స్ ఇన్ వైరసెస్ డిసీజెస్. వైరసెస్ డిసీజెస్లో యాంటీబయాటిక్స్ ఏ పని చేయలేవన్నమాట. సో ఓన్లీ
ఫ్యూ నీడ్ వ్యాక్సిన్స్. ఈ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్కి కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఉన్నాయి. వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ఓన్లీ రెమెడీ ఇన్ వైరసెస్ డిసీజెస్. మరి వైరసెస్ డిసీజెస్కి యాంటీబయాటిక్స్ ఉపయోగపడవు. మరి ఎలా? వ్యాక్సిన్స్ అన్నమాట. వ్యాక్సిన్స్ ఈజ్ ద ఓన్లీ రెమెడీ. ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఈజ్ టైఫాయిడ్, కలరా, టీబీ. టీబీ మీన్స్ ట్యూబర్క్యులోసిస్. ద examples of viruses diseases: common cold, polio, HIV, COVID-19. These are the viruses diseases example. A novel coronavirus disease is an infectious disease. This is caused by a newly discovered coronavirus. Okay? Most people infected with COVID-19 virus experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment due to good immunity. Older people and people with heart problems, diabetes and lung diseases may face serious illness as their immunity is low, sometimes leading to their death. ఇక్కడ ఏమంటున్నారా అంటే ఇది ఒక కరోనా వైరస్ డిసీజ్ చెప్పుకుంటున్నాం. ఇది ఒక పాండమిక్ డిసీజ్, మహమ్మారిలాగా వ్యాపించిందనమాట ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఈ వైరస్ ఈ మైల్డ్ టు మోడరేట్ టు మైల్డ్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. మైల్డ్ టు మోడరేటరీ అంటే ఇది వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది త్వరగా కోలుకున్నారు, ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తులు. మరి ఓల్డర్ పీపుల్స్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు, డయాబెటిక్ పేషెంట్స్, షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా అనారోగ్య సమస్యలకి గురయ్యి మరణం కూడా చాలామందికి సంభవించిందనమాట. యాజ్ ఏ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ లో. కారణం ఎందుకురా అంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి తక్కువ ఇమ్యూనిటీ కారణం చేత. సమ్ టైమ్స్ లీడింగ్ టు దేర్ డెత్ అన్నాడు. మరణం కూడా ఇక్కడ సంభవించింది. కొంతమంది ఎటువంటి వైద్య సేవలు అవసరం లేకుండానే కోలుకున్నారు. మరి ఈ హార్ట్ డిసీజెస్, లంగ్స్ డిసీజెస్, డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలామంది కోలుకోలేకపోయారని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, ద బెస్ట్ వే టు ప్రివెంట్ అండ్ స్లో డౌన్ స్ప్రెడ్ ఈజ్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ సెల్స్ బై వాషింగ్ హ్యాండ్స్ with soap. Washing hands with soap or sanitizer, not touching the face, eyes, nose and mouth. Okay? The best way to prevent many diseases, that is wash our hands thoroughly and using sanitizer, not touching the face, eyes, nose and mouth and wearing a face mask. COVID, this is the preventive measures. COVID-19 virus spreads primarily through droplets of saliva or nasal discharges of infected person when they cough or sneeze. మరి ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుంది కోవిడ్-19 అంటే ఇన్ఫెక్ట్ అయినటువంటి కరోనా వచ్చినటువంటి కోవిడ్-19 వచ్చినటువంటి ఒక పేషెంట్ దగ్గడం ద్వారా, తుమ్మడం ద్వారా ఏమవుతుందిరా అంటే ఆ దగ్గినప్పుడు, ఆ కాఫింగ్ చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆ సలైవా, లాలాజల తుంపర్ల ద్వారా, మరి నాసల్ డిశ్చార్జెస్, ముక్కు తుంపర్ల ద్వారా ఇది పక్క వాళ్ళ మీద పడ్డప్పుడు అది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. కోవిడ్-19 ఈజ్ కాజ్డ్ బై ఏ వైరస్ కాల్డ్ SARS-CoV-2. SARS means severe acute respiratory syndrome. Viruses are dangerous as there is no proper medication for them. Okay? The preventive measures like taking steam inhalation twice a day. Mari, how can we prevent COVID-19 vaccine? Taking steam, ఆవిరి పట్టుకోవాలి, twice a day. రోజుకు 2 సార్లు ఆవిరి పట్టుకోవడం. డ్రింకింగ్ హాట్ మిల్క్ అన్నాడు, వేడిగా ఉన్న పాలను తాగడం. మిక్స్డ్ విత్ టర్మరిక్, పాలల్లో పసుపు వేసుకొని తాగాలి. టేకింగ్ మీల్స్ వెన్ హాట్, వేడిగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలను భుజించడం. టేకింగ్ ఏ న్యూట్రిటివ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, మంచి పోషక విలువలు కలిగినటువంటి ఆహారాన్ని తినడం. బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, యోగా, గార్లింగ్ విత్ వామ్ వాటర్ అండ్ టేకింగ్ విటమిన్ సి. గార్లింగ్ విత్ వామ్ వాటర్ అంటే వేడి నీళ్ళల్లో కాస్త పసుపును వేసుకొని పుక్కిలించడం. బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, లంగ్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాణాయామ ఇలాంటివి చేయటం.
యోగా చేయటం, స్ట్రాంగ్ అండ్ డిసీజ్ ఫ్రీ, దీస్ థింగ్స్ విల్ ఇంప్రూవ్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ. పై మార్గాలను మనం అనుసరించినట్లయితే మన ఇమ్యూనిటీని పెంచుకొని మనము వివిధ రకాలైనటువంటి డిసీజెస్ని అలాగే కోవిడ్-19ని కూడా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద బాడీ టు ఫైట్ అండ్ withstand diseases. Observe picture, children. Safety measures: mask, sanitize, and social distance. Okay, this is the COVID protocol: sanitization, mask, and social distance. Shortly, this is called SMS. Okay. Natural phenomena related to the respiratory system. Sneezing. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్నీజింగ్ గురించి ఇప్పుడు మనం చెప్తాం. స్నీజింగ్ అంటే ఏంటి? తుమ్మడం లాంటి ప్రక్రియ. ఎలా వస్తుంది ఇది? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సడన్ అన్కంట్రోల్డ్ ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్ త్రూ ద నోస్ బై ద లంగ్స్ డ్యూ టు ఇరిటేషన్ ఇన్ ద nasal passage is called sneezing. Sneezing occurs when we inhale air with dust, smoke, pollen or strong smells. మరి స్నీజింగ్ తుమ్మడం ఎప్పుడు తుమ్ముతాం అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఆ గాలిలో డస్ట్ ఉన్నా, పొగ ఉన్నా, పుప్పొడి రేణువులున్నా దాని ద్వారా మనకు అవి పడక మన లంగ్స్లోని ఎయిర్ అనేది ఏమవుతుందంట, ఫోర్స్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. చికాకు కారణంగా మనం ముక్కు ద్వారా ఆ లంగ్స్లోని గాలిని ఆ చికాకు పడినప్పుడు దుమ్ము, పొగ, పుప్పొడి రేణువులు వంటి మనకు పడని మన వాసన పీల్చినప్పుడు వచ్చేది మనకు స్నీజింగ్ అన్నమాట. స్నీజింగ్ ఈజ్ ఏ బ్లెస్సింగ్ యాజ్ ఇట్ ఎక్స్పెల్స్ ద అన్వాంటెడ్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్, దేర్ బై ప్రొటెక్టింగ్ అస్. ఇది కూడా మనకు ఒక బ్లెస్సింగ్ లాంటిదే స్నీజింగ్ రావడం అనేది. ఎందుకురా అంటే మన హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా మన లంగ్స్ నుంచి ఎక్స్పెల్ అయిపోతాయి, బయటకు వచ్చేస్తాయి అంటున్నారు. వీ షుడ్ ఆల్వేస్ కవర్ అవర్ నోస్ ప్రాపర్లీ విత్ హ్యాండ్ కర్చీఫ్ వైల్ స్నీజింగ్. ఇలా తుమ్మినప్పుడు మనం ఎలాగంటే ఇలా కాకుండా మన నోస్ని కవర్ చేసుకోవాలి యూజింగ్ విత్ కర్చీఫ్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ యానింగ్ మీన్స్ అంటే ఆవలింతలు. మనం అప్పుడప్పుడు ఆవలిస్తూ ఉంటాం. ద అన్కంట్రోల్డ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ మౌత్ వైడ్ టు టేక్ లాంగ్ డీప్ బ్రీత్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ కాల్డ్ యానింగ్. ఇట్ ఈజ్ సీన్ వెన్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ బోత్ స్ట్రెస్డ్, ఫీలింగ్ స్లీప్లీ ఆర్ వెరీ టైర్డ్. మరి మన ప్రమేయం లేకుండానే మనం నోటిని పెద్దగా తెరిచి ఆవలిస్తూ ఉంటాం. ఎందుకురా అంటే ఒక పర్సన్ స్ట్రెస్కి లోనైనప్పుడు కానీ, ఫీలింగ్ స్లీపీ నిద్ర అలసిపోయి నిద్ర వచ్చే టైంలో కానీ, వెరీ టైర్డ్గా ఉన్నప్పుడు కానీ ఈ యానింగ్ అనేది జరుగుతుంటుంది. పెద్దగా ఒక దీర్ఘ శ్వాసను మనము తీసుకుంటుంటాం నోరు తెరిచి. యానింగ్ ఈజ్ కాజ్డ్ వెన్ ద రెస్పిరేటరీ రేట్ గెట్స్ స్లో డౌన్ రిజల్టింగ్ ఇన్ సఫిషియంట్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు ద బ్రెయిన్. టు ఓవర్కమ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ద బాడీ గోస్ ఫర్ ద ఇన్వాలంటరీ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద మౌత్ టు టేక్ ఏ లాంగ్ డీప్ బ్రీత్ ఎయిర్. ఎప్పుడు మనం ఇలా యానింగ్ చేస్తాంరా అంటే మన రెస్పిరేటరీ రేట్ అనేది నిదానించి మన బ్రెయిన్కి సరిపడా ఆక్సిజన్ అనేది సప్లై కానప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం అంటే నోటిని పెద్దగా తెరిచి మనము ఆక్సిజన్ తీసుకోవడానికి పెద్దగా తెరిచి ఏం చేసుకుంటాం, లాంగ్ డీప్ బ్రీత్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ టు ద లంగ్స్ మౌత్ త్రూ ద మౌత్. ఓకే, నెక్స్ట్ వై డూ వీ స్నీజ్? స్నీజింగ్ ఈజ్ ఏ బ్లెస్సింగ్. అవునా? Yes, as it is expels unwanted harmful substances from the lungs, thereby protecting ourselves. Why do we yawning? ఎందుకు యానింగ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం? ఆల్రెడీ మనము చెప్పుకున్నాం అనమాట. వాట్ ఈజ్ యానింగ్? యానింగ్ ఈజ్ కాజ్డ్ when the respiratory rate gets slow down and resulting in insufficient supply of oxygen to the brain. Okay, this is యానింగ్. టు ఓవర్కమ్ ది సిచ్యువేషన్ అవర్ బాడీ గోస్ ఫర్ ద ఇన్వాలంటరీ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద మౌత్, ఇంటేక్ ఇట్ లాంగ్ డీప్ బ్రీత్ ఆఫ్ ఎయిర్. నెక్స్ట్ coughing. What is coughing? Coughing is the result of forceful contraction of the lungs to send out of the involuntary substances through the mouth. This happens
when some strong smells or dust irritate inner lining of the lungs. By coughing, the accumulated solid and semi-solid wastages in the lungs due to the cold and other related respiratory disorders are also expelled out. మరి కాఫింగ్ దగ్గడం ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం మనము ఎప్పుడు అంటే సేమ్ అన్నమాట. ఈ దగ్గడం ద్వారా ఏమవుతుందిరా అంటే మనకు లంగ్స్లో ఉన్నటువంటి మన శరీరానికి పడని, మన శరీరంలోనికి చేరిన వ్యర్థ పదార్థాలు ఈ లంగ్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ దగ్గడం ద్వారా మనం ఏం చేస్తాంరా అంటే బయటకు పంపిస్తాం. అసలు ఎందుకు వస్తుందిరా ఈ దగ్గు అంటే మనకు ఘాటు వాసనలు లేదా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఈ లంగ్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ లంగ్స్ యొక్క ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ అన్నాడు. ఆ లంగ్స్ లోపలి పొరలో ఇరిటేటింగ్ కలిగినప్పుడు మనకు కాఫింగ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ సాలిడ్ వేస్టేజెస్ కానీ సెమీ సాలిడ్ వేస్టేజెస్ కానీ ఇన్ ద లంగ్స్ డ్యూ టు ద కోల్డ్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్ ఆల్సో ఎక్స్పెల్డ్ అవుట్. జలుబు లేదా శ్వాస సంబంధ సమస్యల వల్ల చేరిన డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏవైనా కూడా ఈ కాఫింగ్ ద్వారా బయటకు పంపబడతాయి. డెగ్లుటిషన్ యాప్నియా, పొల మారడము. ఓకే, యాప్నియా అంటే ఏంటో చూద్దాం. ద టెంపరరీ అరెస్ట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాప్నియా. ఏంటి? తాత్కాలికంగా మనం రెస్పిరేషన్ను నిలిపివేయడము అన్నమాట. ద టెంపరరీ అరెస్ట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాప్నియా. పొర మారడం అంటుంటారు, పొర మారుతుంటారు చూడండి. డెగ్లుటిషన్ ఆర్ swallowing. Apnea occurs reflexly when the food is in the pharynx. This process prevents the food from entering into the windpipe. If food enters the windpipe, it will have serious effects. So the larynx moves up to the food from the entering the windpipe. Hence, we should not talk while eating. అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు అంటుంటారు, హెన్స్ వీ షుడ్ నాట్ టాక్ వైల్ ఈటింగ్. తినేటప్పుడు మాట్లాడకూడదు, పొర మారుతుంది అంటుంటారు కదా. ఎందుకు వస్తుందిరా ఇక్కడ అంటే, పొర మారడం అనేది ఎందుకు జరుగుతుందిరా అంటే, మనం తిన్న ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా విండ్ పైప్ ద్వారా వెళ్తాయా, ఓసియోఫాగస్ ద్వారా వెళ్తాయా, ఓసియోఫాగస్ ద్వారా వెళ్తాయి అన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి మనం తినేటప్పుడు ఆహారం అనేది కూడా పారనిక్స్ భాగంలో ఉన్నప్పుడు అసంకల్పితంగా మనకు తెలియకుండా జరిగేటువంటి ఈ ప్రక్రియనే యాప్నియా అంటారనమాట. ఈ ఫుడ్ అంతా కూడా విండ్ పైప్లోనికి ప్రవేశించకుండా ఈ లారినిక్స్ అనేది కొద్దిగా ముందుకు జరిగి మనకి లంగ్స్లోకి ఆహారం అనేది వెళ్ళకుండా కాపాడుతుంది. ఒకవేళ వెళ్తే ఏమవుతుందంట, సీరియస్ ఎఫెక్ట్స్ అంటున్నాడు. సో ఇఫ్ ద ఫుడ్ ఎంటర్స్ ద విండ్ పైప్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సీరియస్ ఎఫెక్ట్స్. సో ద లారినిక్స్ మూవ్స్ అప్ టు స్టాప్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద ఎంటరింగ్ ద విండ్ పైప్. So hence we should not talk while eating. Okay, next, first aid. What is first aid? We discuss about that topic. In our daily life, we come across many accidents. Sometimes this may even lead to death. We can prevent the death and seriousness in such situations through first aid. మనం చూస్తుంటాం మన నిజ జీవితంలో వివిధ రకాల కొన్ని చోట్ల యాక్సిడెంట్స్ జరగడం మన కళ్ళారా చూస్తుంటాం అనమాట. మరి వీ కెన్ ప్రివెంట్ ద డెత్ అండ్ సీరియస్నెస్. మరి అటువంటి వ్యక్తులను మనం ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఉపయోగపడేదే ఫస్ట్ ఎయిడ్. అసలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్? ద సింపుల్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ టు ఏ పర్సన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఇంజురీ ఆర్ సీరియస్ సిచ్యువేషన్స్ బిఫోర్ ఏ డాక్టర్ అటెండింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్. ఈ ఇంజూర్ అయినటువంటి ఆ వ్యక్తిని మనం డాక్టర్ దగ్గరికి చేర్చేలోగా అందించేటువంటి మొట్టమొదటి చికిత్సనే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటున్నాం అన్నమాట. డ్రానింగ్. వెన్ ఏ పర్సన్ డ్రాన్స్, వీ షుడ్ ఫస్ట్ బ్రింగ్ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వాటర్ అండ్ మేడ్ టు బీ లేడ్ డౌన్ ఆన్ ద బ్యాక్ విత్ ద ఫేస్ టర్న్డ్ వన్ సైడ్. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి మునిగిపోయాడు, పర్సన్ డ్రాన్ ఇన్, వీ షుడ్ ఫస్ట్ టైం బ్రింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వాటర్. ఫస్ట్ అతన్ని నీళ్ళలో మునిగిపోతున్న వ్యక్తికి ఏ విధంగా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ మునుగుతున్న వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి వెళ్ళకిలా పడుకోబెట్టాలి. చిల్డ్రన్ అబ్జర్వ్ ఫిగర్ 21. ఏం చేస్తున్నాడు అతను? చెక్ ఫర్ ఎనీ శాండ్ మడ్ ఇన్ ద నోస్, మౌత్ అండ్ ఇయర్స్, రిమూవ్ దెమ్. నౌ స్లోలీ ప్రెస్ ద అబ్డోమిన్ టు క్రియేట్ ప్రెజర్ ఆన్ ద
diaphragm and on the lungs to push out the water that has entered the lungs. Repeat the process by the turning the process to lie on the abdomen until recovery. Give some warm clothing, hot టీ ఆన్ రికవరీ. ఇలా నీళ్ళల్లో డ్రానింగ్ అయినటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి లైడౌన్ వెళ్ళకిలా పడుకోబెట్టి అతని అబ్డోమెన్ దగ్గర గట్టిగా పుష్ చేసినట్టయితే లంగ్స్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా మనకు బయటకు వచ్చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఫస్ట్ వెళ్ళకిలా పడుకోబెట్టిన వెంటనే మౌత్లో కానీ నోస్లో కానీ ఇయర్స్లో కానీ ఏ విధమైనటువంటి మట్టి ఉన్నా కూడా దాన్ని తొలగించాలన్నమాట. అలాగే ఏం చేస్తున్నారంటే ఫేస్ టర్న్డ్ టు వన్ సైడ్, పడుకోబెట్టంగానే ఫేస్ని ఒకవైపుకు టర్న్ చేయాలన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఆఫ్ డ్రోనింగ్ పీపుల్స్. నెక్స్ట్ బ్లీడింగ్ ఇంజురీస్. మరి వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ ఇంజురీస్? బ్లీడింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ వీ ఆర్ ఇంజూర్డ్ ఆర్ there is a cut. The bleeding injury is to be washed with clean water. Okay, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? బ్లీడింగ్ దగ్గర ఫ్రెష్ క్లీన్ వాటర్తో మనము వాష్ చేయాలి. యూజ్ ఏ కాటన్ ఆర్ కాటన్ క్లాత్ టు క్లీన్ బై ఇంజూర్డ్ ఏరియా. ఓకే, దెన్ యూ యూజ్ ఏ కాటన్ ఆర్ బ్యాండేజ్ క్లాత్ టు కవర్ ద ఇంజురీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? బ్యాండేజ్ చుట్టేయాలి. వై? టు స్టాప్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్. టేక్ ద injured person to the nearest doctor or hospital if bleeding does not stop. ఒకవేళ ఇంకా బ్లీడింగ్ అలాగే అవుతూ ఉంటే మనము we went to the doctor అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ చాకింగ్. చాకింగ్ అంటే ఉక్కిరి బిక్కిరి అవడం అన్నమాట. చాకింగ్ occurs when the windpipe is obstructed by an object leading to blocking of air. మరి చాకింగ్ అనేది ఉక్కిరిబిక్కిరి అవడం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మన విండ్ పైప్లో ఏదైనా అడ్డుపడినప్పుడు మనకు బ్రీతింగ్ అనేది అందక మనకు చాకింగ్ అనేది అవుతుంది, ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతామన్నమాట. చాకింగ్ హ్యాస్ టు బి అటెండెడ్ ఇమీడియట్లీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డేంజరస్. ఒకవేళ దాన్ని తొలగించకపోతే ఆ విండ్ పైప్లో స్ట్రక్ అయినటువంటి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని మనం తీసివేయకపోతే మనం వెంటనే ఏం చేయాలంటే చనిపోవడం అనేది కూడా గ్యారెంటీ అవుతుంది అంటున్నారు. ఇన్ అడల్ట్స్ హోల్డ్ ద పర్సన్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ అరౌండ్ ద అబ్డోమెన్ జస్ట్ బిలో ద రిబ్స్. ప్రెస్ క్విక్లీ and repeatedly until the person gets relief by coughing or vomiting. మరి ఇందుకోసం ఏం చేయాలంటే పెద్దవాళ్ళలో అయితే ఆ వ్యక్తిని వెనుక వైపు నుంచి పొట్ట చుట్టూ ప్రక్కటెముకల కింది వైపుగా నొక్కి గట్టిగా ఒత్తాలన్నమాట. ఇలా ఎంతవరకు చేయాలంటే ఆ వ్యక్తి దగ్గడం లేదు, వాంతి అయ్యే వరకు ఆ వ్యక్తిని ఏం చేయాలంటే వెనుక నుంచి పొట్ట వెనుక భాగంలో ప్రక్కటెముకల దగ్గర గట్టిగా నొక్కి వదలాలి అని చెప్తున్నాడనమాట. నెక్స్ట్ అదే చిన్నపిల్లల్లో అయితే ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం. దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ హూ యూజువలీ పుట్స్ సీడ్స్ ఆర్ కాయిన్స్ ఆర్ బాటిల్ క్యాప్స్ ఇన్ their mouth and get choked, the child should be made to lie down upside down in the lap of an adult. Then the part of the back between the shoulder bones has to be trapped strongly until the object comes out. Take him to the doctor immediately. అదే చిన్నపిల్లల్లో అయితే వీళ్ళు చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? పుట్ సీడ్స్ ఇన్ కాయిన్స్ అండ్ బాటిల్ క్యాప్స్ ఇన్ టు ద మౌత్, నోట్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. సో అండ్ గెట్ చాక్డ్, దీనివల్ల అవి విండ్ పైప్లోకి వెళ్ళి స్ట్రక్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అటువంటి టైంలో మనం వాళ్ళని బోర్లా పడుకోబెట్టి అబ్జర్వ్ ఫిగర్ 23 చిల్డ్రన్ వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ? బోర్లా పడుకోబెట్టి ద చైల్డ్ షుడ్ మేడ్ లై డౌన్ అప్సైడ్ డౌన్ ఇన్ ద ల్యాప్ ఆఫ్ అన్ అడల్ట్. అలా పడుకోబెట్టి దెన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ బ్యాక్ బిట్వీన్ ద షోల్డర్ బోన్స్ హ్యాస్ టు బి ట్యాప్డ్ స్ట్రాంగ్లీ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ కమ్స్ అవుట్. ఇలా పటంలో చూపిన విధంగా ఫిగర్ 23లో చూపబడిన విధంగా మనము వీపు భాగంలో ఎముకల మధ్య గట్టిగా తట్టడం ద్వారా ఆ మింగినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ అనేది బయటకు వచ్చి రెస్పిరేషన్ అనేది నీట్గా జరుగుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఓకే, హార్ట్ పంప్స్ ద బ్లడ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ త్రూ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. ఓకే, ఆర్టరీస్ which carries oxygenated blood from heart to the body parts. Veins which carries deoxygenated blood from body parts to the heart. We already learned in the lesson. Okay, heart is a vital organ also. It is it pumps the blood to the all parts of the body. Hemoglobin, the red pigment. Okay, hemoglobin is which color?
రెడ్ కలర్ అనమాట. సో హీమోగ్లోబిన్, ద రెడ్ పిగ్మెంట్, క్యారీస్ ఆక్సిజన్ టు ద ఆల్ పార్ట్స్ అండ్ బ్రింగ్స్ బ్యాక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ COVID-19 is the latest universal respiratory disorder which can prevented by SMS method as a COVID protocol, sanitizing, mask and maintaining social distance. Okay, these are the COVID protocol. There are few natural involuntary phenomena related to the respiratory system. Okay, the like sneezing, yawning, coughing, apnea. So these are the involuntary phenomena రిలేటెడ్ టు ద రెస్పిరేటరీ, అసంకల్పితంగా మనకు తెలియకుండానే జరిగేటువంటి ఈ ప్రక్రియలు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్, ఇవి మన అధీనంలో ఉండవు. నెక్స్ట్ ద లేటెస్ట్ రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్ ఈజ్ డాష్ చిల్డ్రన్. The latest respiratory disorder is COVID-19. The answer is COVID-19. The color of the hemoglobin is dash. What's the color of the hemoglobin? Red in color. The answer is red in color. Dash instrument is used to measure the heartbeat, children. Which instrument used to measure the heartbeat? Stethoscope. What's the instrument? Stethoscope. The answer is stethoscope. Who discovered the stethoscope? Rene Laennec. Okay. Dash cells act like police force of our body. We already learnt. White blood cells. White blood cells act like police force of our body. Now answer the following questions. Prepare slogans to create awareness about COVID-19 prevention. Next, make use of stethoscope made by you to measure the number of heartbeats 5 of your friends and note down your findings in the table. So like you draw the table for serial number, name of your friends and number of normal heartbeat. Next after walking 100 meters we measure the heartbeat. Next after climbing steps ఎక్కుతున్నప్పుడు వాళ్ళ హార్ట్ బీట్కి అదొక కాలం. వైల్ రిలాక్సింగ్గా ఉన్నప్పుడు నార్మల్ హార్ట్ బీట్. ఆఫ్టర్ వాకింగ్, ఆఫ్టర్ క్లైంబింగ్ స్టైర్స్, వైల్ రిలాక్సింగ్. దీస్ ఆర్ ద టేబుల్ అనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్.